and in this case whenever we type in this particular input area, this function used to be called, and this function updates the value of the name. यसमा चाहिँ के हुन्छ त set name e dot target dot value हुन्छ हैन ल यो हामीले पहिला गरेको छ याद छ हामीले when we created not to do this form, we use control, or in this case we are just using same thing. Input, we have the name field, we have supplied the value, the set variable name. So then whenever we let's say type, you update this particular variable. त्यति गरेको हैन लास्ट टाइम याद छ? So and in this handle on name change, basically what we do is we update the value. Our name ko value के दिने त हामी कुन चाहिँ पर्टिकुलर एलिमेन्टमा अपडेट गरे त्यसको भ्यालु टार्गेट चाहिँ भ्यालु है यति गरे चाहिँ अपडेट हुन्थ्यो हाम्रो भ्यालु तर अब चाहिँ what we are going to do is instead of handling it individually, what we are going to do is we are going to use another variable called form. This is going to be an object, so this form is going to be an object with different properties. Our name, email, password, confirm password, whichever how many fields you require, it's going to have that particular value, that property, right? So the last export paper going to have. Export sign up. Should be export method. Okay, yes. Sign up form, please. Export consent. यो इनिशियल स्टेट चाहिँ अब यता राखेर पनि हुन्छ नराखेर हुन्छ यता राखेर पनि हुन्छ सो इट डजन्ट म्याटर है इट्स जस्ट अ कन्स्टेन्ट इनिशियल कन्स्टेन्ट हो सो इन्डिभिजुअली गऱ्यो भने अब हामीले जतिवटा फिल्ड छ त्यो अनुसारको चाहियो हो जस्तै कि इमेल चाहियो भने चाहिँ email set email equals to use state, let's say give it a blank, and your email like suppose this input is for email, then what we are going to do is email type is going to be email, name is going to be let's say email, and then value is going to be email यसरी गर्दैन नि individually, and then in handle on name change मा चाहिँ के गर्दै त set. So instead of handle on name change, it's going to be handle on email change, right? And then let's copy this. Handle on email change. And instead of set name, we are going to do set email. Individual. So how many fields do you require? Handle on change variable. So what we are going to do is we are going to optimize it, right? So let's remove all this, right? Let's say remove also. And हाम्रो custom input छ नि अब हामीले त instead of creating a generic like instead of using the input component हामी त हाम्रो custom input पठाएको छ नि हैन so remember this on change attribute, so this is also going to go as a props, right? So हामीले जे input दिएको थियो जुन चाहिँ input मा on change props provide गरेको थियौं or on change like input को on change event as an attribute provide गरेको थियो same thing doesn't differ, right? So what we are going to do is we are going to provide a on change event. On change event मा चाहिँ it's going to be simple handle on change भन्ने function मात्र provide गर्छ है यो function चाहिँ what we are going to do, we are going to write it over out, right? We need to define this now. अब हामीलाई यो दुईटा चाहियो त चाहिएन नि त हैन so we are not going to use the individual one. Instead what we are going to do, we are going to use the form object. So form object is going to consist of all of the property that you require. Property means all of the input fields that you require, right? Now, so what happens is, if you see the key parameter, right? And let's say keyboard, whenever we say okay, set something, form.name, form.email, form.password, you individual key input ko name property, right? So let's say if you want email, let's say if you want the password input field, this name property is a password. So what we are going to do is
So if you want to have, let's say, password, the name should be also password, right? I mean, your name चाहिँ जुन चाहिँ जे name दिन्छ, suppose if you want to say, okay, let's say test password, this particular form should have a property called test password, right? So यो property भनेको चाहिँ individual key को name property हो, right? So depending on your, you should have this name, individual key, the individual input को, you should have the name that is corresponding with the property of the form, right? अब यो form भनेको के हो, basically it's just a object where the initial state, if you see the initial state, it's your initial state, right? So initial state में सबै property छ, it was just giving it a blank value or empty value, right? Now, and we have a function to update the form, that is set form, right? त्यति गरेको छ. Now now I'm going to remove this input field, right? So if you see the let's say corresponding, so all this type, name, value will go through the input field. Input field बाट जान्छ. Unchanged लाई चाहिँ we are just providing it through the यसलाई चाहिँ individual manually एउटा provide गरिन्छ, right? So त्यो भनेको चाहिँ the rest of the things, it will go from the field array, right? And the unchanged function चाहिँ it will go through the. अनि कस्टम इनपुटमा अनचेन्ज भने त्यो कसरी क्याप्चर गर्छ त्यो कस्टम इनपुटमा? त्यही त प्रोभाइड गर्ने त हामीले त अब एउटा मात्रै फङ्सन लेखेको हो कि लास्ट टाइम व्हाट वी डिड, हामीले त ह्यान्डल अन नेम चेन्ज, ह्यान्डल अन इमेल चेन्ज लेखिरहेको थियो नि त हैन. सो इन्स्टेड अफ द्याट एउटा मात्रै प्रोभाइड गरेको. एकचोटि कस्टम इनपुटमा जान्छ त्यो ओ त्यहाँ त्यसमा चाहिँ अनि रेस्टको अपरेटरबाट रेस्ट अपरेटर छ नि त हैन. त्यसमा पनि यो भनेको नि के हो त, इनपुटको एउटा प्रपर्टी मात्रै हो नि त अनचेन्ज भनेको नि. सो रेस्टबाट आउँछ. रेस्टको यो रिमेम्बर फर्म कन्ट्रोल भनेको चाहिँ त्यो इनपुट कन्ट्रोल हो क्या, इनपुट की लाइक कम्पोनेन्ट हो क्या. सो यसमा चाहिँ टाइप नेम आउँछ, त्यसपछि लास्टमा अनचेन्ज आउँछ. अब यहाँ लेबल भन्ने छ, लेबल भन्ने चाहिँ डाइरेक्टली इट्स गोना टेक द प्रपर्टी डाइरेक्टली एन्ड देन रेस्ट अफ द स्टफ्स इट्स गोना गो टु द रेस्ट अफ द स्टफ, राइट? ओके, नाउ अब हाम्रो के गर्नु पर्यो, हाम्रो त अब कन्ट्रोल इनपुट्सलाई म्यानेज गर्नु पर्यो हैन. सो म्यानेज गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त, ह्यान्डल अन चेन्ज. फर्स्ट अफ अल लेट्स म्यानेज ह्यान्डल अन चेन्ज, राइट? सो ह्यान्डल अन चेन्जमा बेसिकली हामीले के गर्थ्यो त, वी शुड युज टु हेभ सेट समथिङ हो. सेट, लेट्स से इन केस अफ सेट नेम गर्थ्यो हो. सो इन आवर केस व्हाट यु आर गोइङ टु डु इज सेट फर्म. अब सेट फर्ममा पनि के गर्नु पर्यो त, हामी वी आर गोइङ टु गिभ एन अपडेटेड अब्जेक्ट हो. सो के हुन्छ भने नेममा चाहिँ अब समथिङ नेमको होइन. अब यसमा पनि के गर्नु पर्यो भने चाहिँ सबै इफ इन्डिभिजुअली दिएको छैन भने चाहिँ सबै दिनुपर्छ, यति सबै आउनुपर्छ होइन. तर हामीले त अब एउटा मात्रै छ नि त होइन, कुन चाहिँ चेन्ज भएको छ, वी निड टु फिगर इट आउट होइन. सो फर इक्जाम्पल इफ यु आर चेन्जिङ द नेम इनपुट फिल्ड, देन नेममा अपडेट गर्नु पर्यो. If you are changing email, then you need to have email. Oh. So to figure out which input field has changed, what we are going to do is, if you just say, okay, console e dot target, right? So let's say this is our target matter. So let's see. e dot target was sir. So e dot target. Let's go back to the start my. Will automatically just So हाम्रो sign up page है. Actually password मा गरे भने चाहिँ. So let's start with name, right? So if I say okay name, if I say okay, see here, e dot target is all of the input field. So which input field? So it is, see if you see, type is name. Name is name, type is text, and it means the name one. If I say in email, see, it says that it gives the input email field, right? Now, if you just see, let's go back and do e dot target dot name, and what I'm going to do is e dot target dot email, right? value. So now,
If I make some changes in email, it's gonna provide me the either target.name भनेको चाहिँ के हो input field को name. So whatever name you provide. So it can be random value, random name. Email is, in my case, we have the email. If you do it in password, we have the password, right? Password and the value that you are updating. Okay? Right? So what you're gonna do is, if हामीले चाहिँ अब e.target भयो भने चाहिँ depending on e.target name, we are gonna update the from powers. So कि name गऱ्यो भने चाहिँ e.target name हेरेर we are gonna supply the e.target the value, right? So what we are gonna do is we are gonna set the form, right? Then provide the updated, let's say, updated object where what we are gonna do is we are gonna get the form, initial form, previous form. So initial state ma bhayeko form we are gonna get or the updated form, right? So यो भनेको के हो त rest of the things, form को rest of the things means सुरुमा त empty छ सबै, name, email, password सबै empty हुन्छ. So it's going to be empty. Then what we are going to do is we are going to अब हामीले अब के अपडेट गर्न लाग्यो त email e.target अपडेट गर्न लाग्यो हैन. So त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भने त की दिने. So e.target.name भनेको चाहिँ let's say if we are updating email, यहाँ चाहिँ के आउँछ त email की भनेर चाहिँ अपडेट गर्ने हो के है. त्यसको भ्यालु के हुने भयो त e.target.value. अब यसले चाहिँ के गर्छ त लेट्स target भयो त्यहाँ target यो फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो पुरानो फर्म जसको तसै दिन्छ, इट्स गोना डिस्ट्रक्चर द फर्म अनि व्हाटएभर तिमीहरुको जस्तै कि टार्गेट इमेल छ पासवर्ड छ अर कन्फर्म पासवर्ड छ भने चाहिँ इट्स गोना जस्ट कीप एज इट इज. अनि तिम्रो नयाँ भ्यालु अपडेटेड भ्यालु जस्तै कि नेमकै अपडेटेड भ्यालु छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरानोमा नेम छ, यदि फर्म पुरानो फर्ममा नेम छ भने चाहिँ इट्स गोना अपडेट द भ्यालु, है. इफ इट इज अ न्यू की, लेट्स से मैले यता अब यसको सट्टा ऱ्यान्डम भ्यालु भन्ने एउटा नयाँ फिल्ड आएछ रे हैन, त्यति बेला यो कल गर्यो भने चाहिँ ऱ्यान्डम भ्यालुको भ्यालु एड गरिदिन्छ, प्रपर्टी एड गरिदिन्छ नि फर्ममा, है. सो instead of doing it individually, what we are going to do, we are going to just delegate it to one function, right? यसमा चाहिँ whichever let's say input field you are operating is going to update that particular key. यो फर्म को की अपडेट गर्न खोजेको के नर्मली के हुन्थ्यो भने यसको है, let's say यसलाई चाहिँ instead of once updated form equals to let's say let's give it form. यो अपडेटेड फर्ममा चाहिँ if you want to let's say name भन्ने की अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ you are going to give a name हैन and give the value, something value, updated value, let's call it key to update, right? So अब हेर यसलाई चाहिँ अब यसरी डिस्ट्रक्चर गर्ने. So key to update के हो त, what is the key to update? That is the target.name. So input property को target को name हैन. So whichever, let's say password, confirm password or email or even let's say username or name, that key is going to come from the target.name. And this value के हो त e.target.value. So now let's say that let's say and the updated form लाई चाहिँ यो updated form लाई चाहिँ I'm just giving it a new value. Updated form. यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ e.target.name, यो चाहिँ e.target.value. So let's console updated form. Let's call this updated form. Let's go back. Now let's see the name ma ke ho ta So अब हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा one thing what we need to do is यो field को value छ नि field मा पनि के गर्नु पर्यो त form.name दिनु पर्यो के. So हामीले form.name को value अपडेट गर्ने बित्तिकै यो field पनि अपडेट हुन्छ. So in each case, email को केसमा form.email, form.password,
form.confirm password, right? So you need to provide that field in the field as well. Now let's see. Okay, right? Name. So right. So when I type name, so updated form gets updated. Oh, सबै empty छ, name gets updated, हैन? So if I type email, name and email has been updated. There is the thing I need to update, right? So password. See, password. अब केस password त छैन. कन्फर्म password केसमा चाहिँ let's see. अब कन्फर्म password को केसमा चाहिँ कन्फर्म password नै अपडेट हैन. The password. So one of the things test password को input field छैन. So that's why it's not being updated. So let's go back and remove that test password. Okay. Value में form.name, form.email. अब हाम्रो form data type. So we have the form data. So we have the form data. Email, name, password and common password. So अब हाम्रो काम के हो त next? We need to handle the submit action. The submit action handle गर्दाखेरि what we require? We require a handle on submit function. So we have defined the handle on submit function and then like the form to on submit function. Right? So when we if I submit it directly, right? So it's an email, so this is requires email type, right? If I submit it, what happens is it is reloading. Okay, so the default action of it. So the default action of a form is to when we provide an action, let's say when we provide an action to this form, let's say go to the google.com. So default function, default action of this form when we submit is to go to this particular action. Okay, so that is the default. If you see, if you check it out, if I just submit it now, let's say test@gmail.com 1234 submit it. See, it opens Google. So by default, I don't want that particular default action, right? So what I am going to do is we are going to prevent that particular default action. And it will run not to this one. That's exactly. So what we are going to do on handle on submit. So we have provided the handle on submit, right? So what we are going to do is first of all, every handle on submit, we are going to prevent the default action, right? So what we are going to e.prevent default. We are going to call this function, right? And let's say alert default prevented. This is called handle on submit. के गर्दै रहेछ त्यसले फेरि भन्नु So अघि देखेन, हाम्रो डिफल्ट एक्सन भनेको के हो त? फर्मको डिफल्ट एक्सन भनेको चाहिँ हामी सबमिट गर्ने बित्तिकै इट्स गोना गो टु दिस पर्टिकुलर युआरएल का युआरएल or it can be something else as well, right? It can be एउटा पाथ पनि हुन्छ just like /go to dashboard. It can be something like this as well. So to prevent this default action, हामीलाई त के गर्नु छ? हामीलाई त ह्यान्डल अन सबमिटमा रेजिस्टर गर्ने एपीआई कल गर्नु छ नि त हैन? सो हामीलाई त यो गर्न मिलेन. यो चाहिँ अलिकति पुरानो केसेसहरुमा चाहिँ let's say register.php भनेर कल गर्न मिल्छ पहिला चाहिँ हैन. अहिले केसमा चाहिँ what we are going to do is we are going to directly call the API through JavaScript. Right? So we are going to prevent the default action of this form. So त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ handle on submit function छ. We have to handle on submit. So whenever we submit the function, this particular function is called. त्यहाँ त्यो गुगलमा गएन. So त्यही त सुरुमा हामीले यदि हैन यहाँ के राखेको थिएन भने प्रिभेन्ट डिफल्ट गरेको थिएन भने चाहिँ हेर त के हुन्थ्यो? गुगलमा गयो. जस्ट यहाँ सबमिट गर्ने बित्तिकै सबमिट गर्ने बित्तिकै गुगल जान खोज्थ्यो हैन? फर्म एक्सन आला test@gmail.com submit it. So Google जान्थ्यो नि हैन? So by default there is some kind of action. Okay, तिमीले यदि के राखेन भने चाहिँ यदि रिफ्रेश गरिदिन्छ के पेजलाई, right?
So I want to prevent that action. So त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त ह्यान्डल सबमिटमा हाम्रो target आउँछ. So event आउँछ. So call this event, right? So event dot prevent default. So if you do this, what it does is it will prevent the default action. Let's call it, right? So let's go to name, paste at gmail.com, paste, submit it. Now see, अब चाहिँ reload हुँदैन, यहाँ पेजको पेजमै बस्छ, रिफ्रेस पनि हुँदैन, reload पनि हुँदैन, right? So that's one thing to do. अब next step के हो त? What's the next step? सर हामी त फर्म एक्सन नदिकन त नदिए नि हुन्छ कि हुँदैन के चाहिँ एक्सन के एक्सन नदिकन पनि त्यो नलेखिकन यो लेख्नु भने चाहिँ यस्तो हुन्छ. So if I do not write it, it will reload the page के. हामी रिलोड गर्नु त मन छैन नि त, हामी जस्ट कल गर्नु मन छ कि. ए कहाँ कुन चाहिँ पेजमा जाने भनेर So कल गर्ने नि एपीआई कल गर्नु मात्र मन छ कि हामीलाई, right? So we are going to prevent that particular default action. Right? So in our case, now what is the second step? So first step is to prevent default. Second step is to कल एक्सिएस call sign up API. Right? अब कसरी कल गर्छ त? Access. And so what we are going to await. Let's say const data, whatever data is coming from that. Await axios dot post. Postमा के कुन चाहिँ URL हुन्छ? So it's gonna be HTTP. So in my case, I have my backend started at. So my backend is started at localhost 9001, right? And my API is gonna be. In my case, the API is gonna be. So this is my API. Right? So let's API. This is my API, and the endpoint for registering is /register. You know? So /register. So sign up or register, they go in hand. So you can even write sign up or whatever endpoint that you have created in the backend, right? So register, and this is a post request, right? So this is a post request, and I need to, in my second parameter, what I'm going to do, I'm going to send the payload. So what is my payload? Payload is the form data. In our case, rest.html मा लेख्दाखेरि के थियो त? युजर नेम इमेल पासवर्ड Username, right? अब यहाँ अलिकति डिफरेन्स है. You need to adjust this difference. त्यहाँ फ्रन्ट एन्डमा हामीले नेम भनेर लेखिरहेको थियो हो. फ्रन्ट एन्डमा हामीले नेम भनेर लेखेको थियो. अब इन्स्टेड अफ नेम हामीले त युजर नेममा कन्भर्ट गर्नु है त. So what we are going to do is, so instead of just name, यसलाई चाहिँ नेममा चाहिँ युजर नेम त्यति चेन्ज गर्नु. युजर नेम है. अनि इन्स्टेड अफ form dot name, it's going to be user name. हामीले युजर नेम भनेर पढाउनु पर्छ नि त. So युजर नेम भनेर user name. So if you see in the request हामीले जुन चाहिँ ब्याकएन्डमा बनाएको छ नि, the register भन्ने ब्याकएन्डमा के छ? हाम्रोमा युजर नेम, इमेल र पासवर्ड छ नि त हैन. सो इन दिस केस हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? इन्स्टेड अफ जस्ट नेम, हामीले चाहिँ नेमको सट्टा युजर नेम पठाउनु पर्यो फ्रन्ट एन्डबाट हैन. सो अलिकति एडजस्ट गर्नु पर्यो है. किनभने त्यो युजर नेम इमेल पास त्यो उसहरू चाहिँ युजर नेम भनेको त डाटाबेसमा नि युजर नेम छ नि त प्रपर्टी हैन. त्यही त प्रपर्टी त्यही भएर हामीले चाहिँ इन्स्टेड अफ जस्ट नेम हामीले चाहिँ युजर नेम पठाउनु पर्यो के है. सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट फिल्डको नेम प्रपर्टी हो है. सो द्याट्स वाइ यो सबै नेम प्रपर्टी छ नि, जुन चाहिँ युजर नेम छ नि. सो यो नेम प्रपर्टी चाहिँ युजर नेम हो. इनपुट फिल्डको नेम प्रपर्टीमा चाहिँ युजर नेममा युजर नेम. नाउ लेट्स कल गरेर हेरौँ है त. कल गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? अन ह्यान्डल अन सबमिट वी आर गोइङ टु एन एक्सियस कल हो. नाउ वी आर गोइङ अवेट इट. यो अवेट गर्नलाई सिङ्क चाहिन्छ है. सो नाउ लेट्स कन्सोल डेटा फर्स्ट है. Let's check out our data filter. Control into the component is changing. So let's refresh it. Let's set test. So let's set test at gmail.com. Password is 12345. Confirm password 12345. If I go to my network tab, if I submit it, it should call. Handle on submit. Okay. Fine. Call.
So there is an error. Sorry, access is not defined भनेपछि के गर्नु पर्यो त मैले पहिला त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो नि त हैन so import गर्नु पर्यो first of all import it right so access from access now let's see let's submit it register भने कल गरे so it is pending so it is going to 9002 so it should be 9001 sorry for that it should have been 9001 so let me do again so go to this so not found let me see /user हाल्नु पर्दैन नि सर v1/users yes you are absolutely correct हाम्रो http मा v1 register को अगाडि user endpoint छ so user/register हैन so yes so it's going to be users/register and now let's see okay but still giving an error let me check my backend data and salt arguments require what let's see let's go to my user router register encrypt dot data salt round picture transactions got it send the request it's going to be 9001 http गर्दा भयो cannot post so it's going to have a duplicate मेरो हेरौँ त के हुन्छ okay success username email password that is so see in my header okay okay one thing अब म यहाँ सेकेन्डमा फर्म पठाउनु पर्छ भने नि so as a payload we need to send form है त्यो एउटा मिसिङ now let's see create गर preview user created भनेर आयो so test@gmail भने create सक्सेस आयो हो so if you see the console हामी के गरेछ र डाटाले कन्सोल गरेछ नि हैन so whatever we get as a response from the exchange we have console here so data and console data is going to so if you see the data or instead of calling it data if you just take it out यसलाई चाहिँ म के गर्छु नि I'll call it response right so response let's just call it response right so response.data let's check out the response.data submit it okay page not found so there is an error which error handler okay यहाँ अस्ति मैले चेन्ज गर्दाखेरि लेट्स सी error handler नेक्स्ट भने कि return rest of status let's give it a 500 or let's go status code dot send message backend मा चाहिँ एउटा अपडेट गरे अनि त्यसपछि status error input access okay. Now let me go to the register see duplicate user भनेर आयो नि त so that's my message okay input access from access गरे so response the data duplicate भनेर आछ the response में के नहीं आना काम रहने के face में type status let's get new user let's grab this up let's submit it success भनेर so response.data भनेको के होला हाम्रो success नेटवर्क टाइममा सर यो कसरी हेर्नु भयो नेटवर्क टाइममा जस्तै मैले यहाँ हालेँ होइन कहाँबाट जाला यहाँ हालेँ
ओके यहाँले यहाँ किन खानु के नेटवर्कमा तिम्रो हेर त के गरेर तिमीले र ह्यान्डल अन सबमिट खै ई डट प्रिभेन्ट डिफल्ट भन्दा के गरे ई डट प्रिभेन्ट डिफल्ट सो वी आर गोना कल द प्रिभेन्ट डिफल्ट फङ्सन अफ डिभाइड क्रिएट भयो तिम्रो हो यो के आयो कस्तो आउँछ यो आयो अब यसमा हुन्छ नि प्रिभ्यू हेर्नुपर्छ नि कसरी हो प्रिभ्यू के हेर्नुपर्छ नि त्यो एकछिन म त आउँछु तिम्रो के गरेर छ र मैले त यो डुप्लिकेट इरर डुप्लिकेट एरर आएन सो डुप्लिकेट कसरी हेर्ने त्यो यहाँबाट क्लिक गर न यहाँ प्रिभ्यू रेस्पोन्स अनि तिम्रो एरर आएको छ होइन एररमा चाहिँ समटाइम्स ब्राउजर डजन्ट सो यु एरर एकछिन है ओके नो वरिज त्यो तिम्रो त्यो उसमा 400 तिम्रो ब्याकएन्ड जाऊ त गो टु ब्याकएन्ड तिम्रो एप डट जेएसमा जाऊ गो टु एप डट जेएस फ्रन्ट इन्ड भयो ब्याक इन्डमा गयो एप डट जेएस गो टु एरर ह्यान्डलर गो टु एरर ह्यान्डलर गो टु एरर ह्यान्डलर 400 छ भने चाहिँ 400 आउनुपर्ने हो ठिक छ अहिले हेरौँ न use error getting user right? So let's go back to your razor back. Disconnected. Data and salt component required. This should always be at the bottom. किनकि यो भनेको त एरर ह्यान्डल पनि होइन कहिले हुन्छ सबभन्दा लास्टमा कि बिफोर लिसनिङ टु कोड अनकट इन प्रमिस र के ल एरर लास्टमा चाहिँ सबै यहाँ के एरर आउँछ सबै ठाउँमा एरर आउँछ यो चाहिँ ग्लोबल एरर आउँछ अरे इरर नेटवर्क भनेर राखेको के एक्सेस कसरी गर्नु पर्यो होइन सो इफ देयर इज एन एरर इट्स गोना जस्ट रिटर्न द स्टेटस पर्टिकुलर स्टेटस कोड राइट सो नाउ लेट्स गो ब्याक तिम्रो केसमा चाहिँ के भन्छ तिम्रो केसमा डाटा एन्ड सल्ट रिक्वायर्ड होइन सो डाटा एन्ड सल्ट इज रिक्वायर्ड वेन वी क्रिएट युजर प्रो सो द्याट इज यहाँ छ होइन सो सल्ट आउँछ डाटा छ इन आवर केस व्हाट आई विल डु लेट्स सेन्ड द इम्पोर्ट एक्सेस फ्रम एक्सेस होइन डाटा चाहिएन सो तिमीले युजर कन्टेन्ट साइनअपमा हेर तिमीले त्यही रिसिभ फर्ममा फर्म युआर द युआरएल हामी पेलोड पठाउनु पऱ्यो नि त होइन हाम्रो पेलोड के हो त फर्म डेटा सो के गर्दा यहाँ एसआरएजी के गर्दा यो पेलोड पठाउनु पऱ्यो नि त होइन यो भने के गर्दा त्यही फर्म त हुँदैन सो त्यही पठाउनु पऱ्यो फर्स्ट इज गन बी द युआरएल एक्सेसको यो एरर आएको छ कन्सोलमा अनकट इन प्रमिस एक्सेस एरर नेटवर्क एक्सेस एरर यो त तिम्रो पछिको बिफोर let's clear this out send it so network error आइरहेछ भनेको तिम्रो import kind of तिम्रो के एरर हो यहाँ let's go check that out ट्रान्ज्याक्सन कल गरेछ भयो अरे कलिङ ट्रान्ज्याक्सन एक के अरे मैले उस गरेछ रजिस्टर cannot read properties of undefined रजिस्टर पो त
सो रिमेम्बर हामीले अब फर्मलाई सबमिट गर्दाखेरि फङ्सन कल गर्नुपर्ने हो नि त होइन. सो वाट यु आर गोना डु, इफ यु सी इन द फर्म on submit we are going to call that particular function handle on submit. So remember that. Remember okay what set form. That it is post follow handle submit and then submit. Fail to load response data, no data found for resources with given an interface. No load data found के हो भने भाइ के भयो सर. यतै गरे रजिस्टरमा गए, स्ल्यास गए, युजर इपीमा गए, युजर्समा गए, फाइनलमा गए, साइन अप कता गयो, युजर्स होला जस्तो. यहाँ गए युजर्स त नि हुन्छ एक्सेस तिम्रो अनि सेकेन्ड हेर. सो रिमेम्बर लुक चेक आउट द एक्सेस फर्मेट अगेन है. सो नर्मली इफ देयर इज अ गेट रिक्वेस्ट यु जस्ट ह्याभ द युआरएल राइट. बट इफ यु हेभ अ पोस्ट रिक्वेस्ट you need to provide a payload as well. So you have the URL and the second input parameter is going to be the payload, right? So URL, comma, what is our payload? Yeah. So if you go and check out the Racer SCP, right? So for this Racer API, we require the payload, right? So this payload is going to be provided through the second parameter. All right. So request होइन 5 भनेर आयो नि त होइन. सो के हो भने चाहिँ सो रेजिस्टर Failed क्रिएटिङ होइन. Let's see the backend. Let's try to create the user over here. डाटा चाहिँ हामीले कहाँ पास गऱ्यौँ? ए रेस्पोन्स रहेछ नि त. नेमै हो युजर नेम होइन. यहाँ युजर नेम छ नि त के पठाइरहेछ है. पेलोड मिलाउनलाई के गर्नु पऱ्यो सुरुमा त फाइनेन्सियल ट्याबमा गएर इन्सेड अफ नेम के गर्नु पऱ्यो त युजर नेम भनेर यो टार्गेट नेम भने कि यो हुन्छ इनपुट फिल्डमा हामीले प्रोभाइड गर्छ नि. त्यतिखेर नेममा युनिट नेममा नेम भएछ नि त्यो चाहिँ युजर नेम पऱ्यो कि युजर नेम पऱ्यो. यहाँ पनि युजर नेम पनि युजर नेम. So now let's sign up. So in your case, let's go back to your control erase. So in this case, what is the error? What I will suggest is go to so that user validation page validated part email is required होइन. So email खाली छ किन खाली छ त. go back. Let's go back to your form है त. हेर त यहाँ भ्यालु नै दिएको छैन. भ्यालु भ्यालु सबै खाली छ. भ्यालु जुन चाहिँ इनपुट हामी कन्ट्रोल इनपुट गर्थ्यो नि याद छ त्यसमा चाहिँ भ्यालुमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले
त्यो जुन चाहिँ सेट फेरि हुन्छ त्यो दिन्छ नि त होइन सो वाट एभर फर्म डट नेम होइन सो कन्ट्रोल इनपुट चाहिँ हामीले राख्नु पऱ्यो सिमिलरली हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त यो इनपुट फिल्डमा हामीले भ्याल्यु इक्वल्स टु फर्म द लाइक त्यो जुन चाहिँ भेरिएबल छ इमेल हो कि सेट इमेल हो कि लाइक त्यो भ्याल्यु हाम्रो कन्फर्म पासवर्ड पढाउँदैन हुन्छ तर हाम्रो कन्फर्म पासवर्ड भने यो उसो किन भनेको छैन नि त्यो यो कन्फर्म पासवर्ड भने कन्फर्म पासवर्ड ब्याक एन्डलाई चाहिँदैन त्यो फ्रन्ट एन्डको मात्र एक्चुअली अनि डाटाबेसमा अनि त्यो त्यो चलेन कमन पासवर्ड सही हेरिदिनु न यो। पासवर्ड र पासवर्ड के हो म्याच हुनु पऱ्यो होइन सरी हेरिदिनु त्यसपछि त बल्ल हामीले कल गर्नु पायो नि त यो किरेर आयो कि सो वाट्स इट भएन किन हो के हो सो नेम इमेल नेम हालेँ एउटा नयाँ एट्रिब्युट बनाएँ होइन ए ल यो हालेँ डिइएन हालेँ सबमिट गरेँ सो यो त सबमिटमा गो टु नेटवर्क अरे नेटवर्कमा पेलोड हेर सो ठिक छ होइन इमेल पासवर्ड युजर नेम ठिक छ प्रिभ्यूमा लोकल होस्ट एपिआई स्ल्यास युजर लेट्स सी के फरक पर्दैन कोडमा जाउँ होइन लेट्स नो ब्याकइन कोड सो वेज ए ब्याकएन्ड स्टार्टेड ब्याकइन स्टार्ट गर्नुपर्छ पर्दैन त अनि ब्याकएन्ड स्टार्ट गर्नु पर्दैन त तिम्रो फ्रन्ट एन्डको एउटा सर्भर हुन्छ ब्याक एन्डको सर्भर हुन्छ नि त ब्याक एन्डलाई चाहिँ तिमीले अन गरेर राख्छौ अनि ब्याक एन्डमा कल गर्ने नि त के भन्नु के छ सिडी Post is a function. होइन function भित्र you give two arguments. One is first is the URL, another is form. Payload. किन त्यो ट्र्याकरले यसरी ड्र्याग गर्छ नि त्यो गर्ने नगर तिम्रो त्यो ड्र्याग गर्ने नगर तिम्रो त्यो किन इस्यु टाइपै गर त्यो ट्राई गर So, imported from Decrypt. So where are you using Decrypt? So encrypt password picture. सक्सेस भनेर आयो यो भनेको तिम्रो युजर राउटर कहाँ छ भनेर तिम्रो किन मिलेन भने डट भनेको के करेन्ट फोल्डर होइन यो युजर राउटरको करेन्ट फोल्डरभित्र डट सेम थिङ ब्याकिङ सर्भर नगरेर सिधा राख्यो यो भनेको चाहिँ डट मात्रै भनेको करेन्ट फोल्डर अनि डटर भनेको गो ब्याक वान फोल्डर हेर त डटर भनेको एउटा फोल्डर दुईवटा फोल्डर एउटा फोल्डर अझै एउटा फोल्डर जानु छ भने डटर स्ल्यास डटर भयो Now, authentication that as well. Generally, models with our simply is the options is here. Should be able to navigate. You the using models with us. So यो कमान्ड चाहिँ यो भन्छ तिमीले भेट्यो क्या ओपन गर्यो भने सुरु गर्ने भेटेन भने चाहिँ तिम्रो इस्यु हो
चेकआउट हियर तिम्रो क्यालकुलेट ठिक छ इनपुट टेक्स्ट एक्सपोर्ट कम्स हैन युजर हैन सो यो ठिक छ यो चाहिँ के विषय छ र टाइपो छ सर यहाँबाट कसरी फ्लो भयो कि सर यो हाम्रो यो फ्रन्ट इन्डमा यो गऱ्यो होइन यहाँबाट ब्याक इन्डमा कसरी कनेक्ट भयो यो गऱ्यो होइन अनि यहाँबाट कसरी गयो क्या यो फ्रन्ट यो गऱ्यो नि फ्रन्ट एन्डले एपिआई कल गर्यो क्या जुन चाहिँ हामीले Back end मा रिमेम्बर Access. ऱ्यान्डम युजर हामी ऱ्यान्डम युजरको लागि के गर्थ्यो एपिआई कल गर्थ्यो नि फेच समथिङ गर्थ्यो नि होइन जस्तो एक्सेसले चाहिँ त्यो त्यही फेच गर्दै गरेको अनि यो चाहिँ यहाँभित्र हुनु पऱ्यो नि त फोल्डरभित्र अनि यो कता कता हुन्छ के छ फोल्डरभित्र होइन द्याट इज कलिङ थ्रु एपिआई एपिआई भनेको के हो त हाम्रो कल गरेको होइन रिमेम्बर तिमीले होइन यो अनि त्यो एपिआई चाहिँ कता कता हुन्छ नि त्यो फोल्डर के जहाँ फोल्डरमा होइन कि तिम्रो फोल्डर तिम्रो सर्भर रन हुनु पऱ्यो सर्भर रन भनेको तिम्रो लोकल होस्ट छ नि तिम्रो त्यसैले यो पोर्ट अनुसारको एपिआई हुन्छ क्या सो इफ यु वान्ट टु एक्सेस माई एपिआई यु क्यान इन्टर इन्स्टेड अफ लोकल होस्ट यु क्यान इन्टर माई आइपी एड्रेस क्या सो तिम्रो ब्याक एन्ड र फ्रन्ट एन्ड तिमीहरूको कोडमा के फरक पर्दैन लाइक दे डु नट ह्याभ एन रिलेसन बिट्विन द ब्याक इन अरू अरू कुनै छुट्टै फोल्डरमा भए पनि यहीबाट के फरक पर्दैन है अनि कसरी कनेक्ट हुन्छ भने कनेक्सन होइन कि युआर गर्न कल द्याट ब्याक एन्ड जस्तै कि हामीले त्यो अनि खोज्नु पऱ्यो नि त त्यो फोल्डरभित्र फोल्डर जानु पऱ्यो होइन फोल्डर चाहिँदैन क्या तिमीलाई चाहिने भनेको युआरएल हो जस्तै कि ब्याक एन्डको युआरएल के हुन्छ त हाम्रो केसमा लोकल होस्ट 9000 API/v1 हैन दैट्स आवर युआरएल फर द ब्याकएन्ड उसको इफ यु वान्ट टु युज हिज ब्याकएन्ड युआरएल उसको आइपी दिनु पर्यो हैन अर इन केस अफ डोमेन हाम्रो केसमा के छ त लास्ट टाइम हामीले रेन्डरमा स्टार्ट गरे नि त्यो त बुझ्यो हैन render.com मा हामीले स्टार्ट गरेको थियो नि डोमेन्सहरु लाइक ब्याकएन्ड सर्भरहरु तिनीहरुको आफ्नै डोमेन हुन्छ हो आफ्नै युआरएल हुन्छ सो यु आर जस्ट कलिङ दैट युआरएल यु डोन्ट ह्याभ टु त्यो त्यही सेम प्रोजेक्ट फोल्डरमा हुनु पर्दैन के ब्याक एन्ड र फ्रन्ट एन्ड राइट सो तिमीले चाहिँ कोड वाइज सोध्यो ए भनेपछि त्यो लोकल होस्ट 909001 त्यो रन भएर त्यसको अनि एपिआई कल गरे एपिआई चाहिँ कल गरेको के जस्तै हामीले युआरएल दिन्छ नि जस्तै कि हामीले google.com गर्छ नि जस्तै कि हामीले google.com गर्छ नि google.com गरे नि हैन त्यही भनेको हाम्रो उस भयो लोकल होस्ट 9000 मा यसरी कल गरेको के इट्स लाइभ भने के हो हाम्रो सर्भर इज अन यु क्यान एक्सेस इट्स एपिआई एक्सेस गर्ने यु हेभ डिफरेन्ट युआरएल्स अदर पाथ्स ए सुरुमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ लोकल 9001 मा सुरुमा त स्टार्ट गर्नु पर्यो त्यो एउटा छुट्टै पोर्टमा रन भइरहेको छुट्टै सर्भर हो त्यो चाहिँ छुट्टै पोर्टमै रन हुन्छ हैन जस्तो त्यो सर्भरमा खोज्छ हैन एक्सेस गरेपछि सो हामीले चाहिँ के गरे त बेसिकली ए मैले त कोड वाइज जाने होला कोड वाइज जाने बेसिकली हामीले जुन चाहिँ हामीले यो रेस्टर्ड एससीपी लेखेको छ नि हेर रेस्टर्ड एससीपी लेखेको छ नि यो भनेको नि हामीले त्यही युआरएल एक्सेस गर्दा हो के सो इन्स्टेड अफ एक्सेसिङ इट हियर वी आर कलिङ इट फ्रम द ब्राउजर इट्सेल्फ के हो राइट सो मैले अब त्यसैले मैले भनेको थिएँ नि ब्याक एन्ड लाइन छुट्टै भिएस कोडमै खोल्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ भने त्यही कारणले तिम्रो कोडहरू मिक्स म्याक्स नहोस् न सो इट्स बेटर इफ यु ओपन VS Code and VS Code individual VS Code for front end as well as back end. Okay, provided values of so तिम्रो केसमा ब्याक इन गएर app.cs मा गएर इन्डिभिजुअली दिएको छ भने इनपुटमा यहाँ अन चेन्ज पनि दिनु पऱ्यो होइन त्यो पनि दिनु पऱ्यो होइन अन चेन्ज के छ So तिम्रो लेट्स गो टु द ब्याक है तिम्रो केसमा रेसर भने के हो त युजर एन्ड पोइन्ट भनेको के हो त रुट युआरएल स्ल्यास युजर होइन सो त्यो भनेको रुट युआरएल भनेको यो प्लस स्ल्यास युजर स्ल्यास रेसर होइन लेट्स सी वाट सो लेट्स एक्सेस हेरेर v1 मात्रै कल गर्छ
slash users slash register. लामो टेक्स्टलाई खोलेर हेर्नु पनि पर्यो नि तिनवटा चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अनि चाहिँ होइन त्यो चाहिँ खोलेर कि त तिमीले मोडलबाट बनाऊ कि त यो वान क्लिकमा मोडलबाट बनाऊ मेलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्नु चाहिँ अलिक त्यो एउटा सिएसएस स्टुडेन्ट हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हेरेर मैले गर्न खोजेको ट्रम्पेट के भन्नु रहेछ गरेको हो त्यो भन्नु पहिले चाहिँ हुन्थ्यो सर सिएसएस गर्न मिल्छ सर अलि टेक्निकल भन्दाखेरि चाहिँ यसले कुनै पनि यो एपिआई कल गरे सट्टा होइन तिमीले जसको नि एपिआई युज गर्नु मिल्छ क्या सो उसको नि एपिआई युज गर्नु मेरो पनि एपिआई युज गर्नु अन्त नि भने यो टेक्निकली त यहाँबाट गएको हो नि त ब्याकइनको यहाँभित्रबाट गएर कल हुँदाखेरि चाहिँ यो कल भयो होइन त्यही कल यहाँभित्र गएर यहाँ चाहिँ गएको नि त यस वी आर कलिङ द्याट पर्टिकुलर राउट एपिआई सुरुमा त यो होस्ट हुनु पऱ्यो यो चाहिँ जस सर्भरमा रन हुनु पऱ्यो These two different servers. One is front end server, another is back end server. Front end is calling the back end. Yeah? जस यसले चाहिँ यसले यो खोज्छ होइन यहाँ गएर यहाँभित्र गएर यो चाहिँ खोज्छ होइन Yes. छ भने क्रिएट गर्छ त्यो चाहिँ अब एपिआई फ्रन्ट एन्डले चाहिँ एपिआई रिक्वेस्ट गर्छ रिमेम्बर हामीले रेस्टुरेन्टको इक्जाम्पल दिएको थियो नि तिमी चाहिँ के हो क्लाइन्ट हो नि त होइन क्लाइन्ट भनेको ब्राउजर ओनर हुन्छ नि त क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ क्लाइन्टले के अरू के त्यो खोज्नु जान्छ जाँदैन नि त होइन सो अरू रिक्वेस्ट गर्छ द्याट रिक्वेस्ट इज गोइङ टु गो टु द सर्भर सर्भर भनेको ब्याकएन्डको कुक्सहरूमा जान्छ उनीहरूले त्यो रिक्वेस्ट हेर्छ बनाउँछ अनि फेरि फिर्ता दिन्छ नि त होइन सो या डिफ्रेन्ट एन्टिटिज वान इज क्लाइन्ट वान इज द कुक्स लेट्स होइन सो बिचमा के छ वेटर छ होइन वेटरले रिक्वेस्ट लगेर उता दिन्छ एक्सेस द्याट इज एक्सेस होइन सो वेटरले चाहिँ रिक्वेस्ट दिन्छ उता सर्भरसम्म पुऱ्याउँछ सर्भरले बनाउँछ अनि ब्याक टु एपिआई पठाउँछ हो द्याट इज द वेटर अनि वेटरले फेरि सर्भ गर्छ तिमीलाई सो रिमेम्बर द्याट इक्जाम्पल What's the issue? So let's see. Next is not defined. So next is not defined. One case next is if you are going to use it, the happens to not have installed. If you are going to use it, so by default this one. Use गरेको छैन भने राख्दा नि हुन्छ के फरक पर्दैन तर युज गरेको छ भने चाहिँ राख्नुपर्छ गर न त्यो मिस्टेकले नै त्यो बुझ्छ नि त किन मिस्टेक भयो ओके रेसर भयो डाटाबेस पनि गयो पनि सेभ भयो एक्सियस फ्रन्ट इन्डको लागि भयो क्रस ब्याक इन्डको लागि भयो एक्सेसको काम चाहिँ एपिआई कल गर्नको लागि रहेछ भने Okay, now what we are going to do is we are going to अब हामीले सबमिट त गर्यौँ हैन अब यसमा सबमिट गरेपछि टोस्ट उसमा आउनु पर्ने हुन्छ टोस्टको किन सबमिट त गर्यौँ हैन टोस्ट सेन्ड लाइक सम काइन्ड अफ इक्वल लाइक नोटिफिकेसन पठाउनु पर्यो हैन सो फर दैट व्हाट वी आर गोना युज इज रिएक्ट टोस्ट भन्छ है टोस्टिफाई भन्छ हैन सो दिस इज बेसिकली सेन्डिङ यु सम काइन्ड अफ टोस्ट इन्फर्मेसन हामी बुटस्ट्र्यापमा टोस्ट गरेको थियौँ याद छ सिमिलरली व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना युज दिस रिएक्ट टोस्टिफाई पैकेज So to do that, first of all, you need to install it. Toastify. So we have already installed the package. If you have downloaded my version,
I have already installed. So you see, React Postify. गर्नु परेन. So for this to work, What we we- need, if you see the documentation, हामीलाई के चाहिन्छ भने we need two things. One is a post container. त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो div elements. So त्यो div elements भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ notification देखाउँछ त्यो चाहिन्छ हैन. So to show the notification, we need some kind of container, and to trigger that particular notification, to show that notification or to trigger it, we need another function. So we are going to import one is component, one is function, right? So one is post container. This is a div where we display the notification, and the another post is the function that will trigger it, right? This post container, we are going to implement it in a central position. Let's say in our main.js, which is the main component, we are just going to keep it. किनकि हाम्रो एउटा मात्र पुग्छ के यो हैन. अहिले साइनअपको लागि गरौँ न. के साइनअपलाई गर्छ जस्तै कहाँ राख्ने भयो एकचोटि राखेपछि चाहिँ यो सबै ठाउँमा चाहिँदैन कि हामीलाई चाहिने भनेको यो टोस्ट मात्र हो कि रेस्ट अफ टाइम. तर यो चाहिँ एकचोटि राखेपछि चाहिँ एकचोटि राखेपछि त्यो लगइन गर्दाखेरि पनि त्यही कल गर्ने. त्यही डिबमा देखाउने हो. जस्तै कि साइनअप गर्दा पनि त्यही डिबमा देखाउने हो. ड्यासबोर्डमा पनि के गर्यो भने त्यही डिबमा देखाउने. मेसेज मात्रै फरक. So where we are going to keep in the Top. main root component. हाम्रो root component के हो त? कस्तो रुट कम्पोनेन्ट बनाउने. So हाम्रो entry component के हो? So Default. by Header. beginning of our application, where does it go? app.js मा जान्छ So त्यहाँ. first main.js मा जान्छ हो. So if you go into app.js, so when we are like operating our application, it should go to the app.js, right? So this is going to be our entry application, right? So in that case, मैले already राखेको छु यहाँ post container भनेर राखेको छु. So we are going to place that post container in app.js. बटममा आयो नि त होइन के हो. जहाँ राख्नु हुन्छ. So top bottom anywhere. So त्यहाँ हाल्यो अब के. यहाँ हाल्यो हैन. So एकचोटि मात्र हाले पुग्छ यो चाहिँ. So what we हामीले के गर्यो त post container React Postify-बाट import गर्यो. Post container import गर्यो. Then त्यो कम्पोनेन्टलाई यता राख्यो. So now to trigger that notification चाहिँ के गर्ने हो त? कहाँ जाने. Does anyone know? So to trigger it, so let's go back to our handle and submit. So हामीले त ट्रिगर कहिले गर्नु पर्यो त? रेस्पोन्स र डेटा आएपछि ट्रिगर गर्नु पर्यो हैन त? So यहाँ चाहिँ ट्रिगर गर्दाखेरि चाहिँ we can have a toast हो. So there can be toast that toast can different हुन्छ. Success हुन सक्छ हैन. There can be, let's say there can be an error, right? So to toast a success, let's say in this success, and we are going to provide a meaningful message हैन. सर अनि हामीले त्यो इम्पोर्ट टोस्ट कन्टेनर टोस्ट फ्रम रियाक्ट टोस्टिफाई त्यस्तो गर्नु पर्दैन. त्यही त टोस्ट फंक्शन हुन्छ. नाउ वी नीड टु इम्पोर्ट इट एज है. टोस्ट भनेर लेख्ने, दैट्स द फंक्शन. त्यसको सो वी नीड टु इम्पोर्ट इट फ्रम रियाक्ट टोस्टिफाई है. नट दिस सरी रियाक्ट टोस्टिफाई चाहिँ टोस्ट गर्ने ल. टोस्ट ब्रेड टोस्ट गरेर युजर क्रिएटेड. toast from React Postify. So यहाँ माथि we already have that. So this toast is coming from React Postify. हामीले जहाँ जहाँ चाहियो यो इम्पोर्ट गर्ने अनि ट्रिगर गराउने. So let's see toast a success, and then let's see if this works. So let's go back. So let's sign up. Let's say submit it, handle on some order post bar web. Once it's done, see user created an object. टोस्ट कन्टेनर पो भनेर आएको. On to without and on same. ये तो आया. के हो गया? So
new custom new custom input. So you have on change input, change input, and along इरेन मेसेज डुप्लिकेट भयो नि किन form sign up and on submit new custom input on change and on change यो चाहिँ कहाँबाट आएको छ भने so you just sign up sign up for टोस्टर सक्सेस इफ टोस्टर सक्सेस छैन भने चाहिँ त्यो रिडो हुन्छ टोस्ट कन्टेनर यस्तो फर्मेट कसरी लाउने टोस्ट कन्टेनरले के हो अरे यहाँ गरे टोस्ट कन्टेनर आयो टोस्ट आयो sign up form app.jx भन्ने गयो sign up form कल गर्छ तर यो कसरी यहाँ कल गरे element duplicate user, why is it duplicate user? Duplicate sign up form भन्ने
created error CBL user created भने चाहिँ error आएर चाहिँ check गर्नु त्यो समस्या होइन सर त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी त आयो भने चाहिँ यो चल्छ होइन अब रेस्पोन्सिबिलिटी नआयो error अब त्यसको लागि ट्र्याक छ के भयो त्यो फाइनली तिम्रो खै मैले यसै गर्दा हुन्छ त्यो प्रब्लली त्यो रिक्वायर्डहरू केसमा चाहिँ तिम्रो ट्रु आउँछ नि त त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्टली राख्नुपर्छ त्यो सब प्रमिस फुलफिल हुँदा यदि त्यो भयो भने प्रमिस यो साइन अप भन्ने कहाँबाट आयो त्यो भनेको एररमा हुन्छ कि त्यो एक्सेसमा त्यो कल चाहिँ आयो तर प्याकेटबाट एरर भनेर मान्यो नि त होइन सो जुन चाहिँ हामीले एक्सेस कल गऱ्यो त्यहाँनिर एरर आयो भने एरर रेज गर्नु चाहिँ अन्त तपाईँ नजानु त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने so let's say we need to try catch so and on submit what we're going to do is try everything I'm sorry header So what happens is यो केसमा चाहिँ हामीले अब रेस्पोन्सको केसमा चाहिँ ट्राई गर्नु पर्छ सो ट्राई अवेटिङ सो इभन इफ देयर इज एन एरर लाइक डुप्लिकेट युजर हामीले हार्डकोड लाइक हामीले पछाडि ब्याकएन्डबाटै हामीले एरर बेस गरेर छ होइन सो 400 इज एन एरर ओन्ली 200 रेन्ज इज अ सक्सेस राइट सो इफ देयर इज एन एरर यु निड अ क्याच लेट्स गो फर एरर console let's say error right so let me just check it out we have already created this user so in this case let's clear it out submit it so see there is an error so you can see in the request response we have a response as well right so what I can do is go to sign up form so error dot response dot message let's just see this one let's just create this one so see response dot response dot data dot message response dot data dot message let's see duplicate user so what I can do is whenever there is a success let's toast it out response dot data dot message and whenever there is an error we say toast dot error and give the message that is response so error dot response dot data dot message अब हामीले यसलाई चाहिँ अब अप्टिमाइज गर्छौँ भने अहिले चाहिँ तिमीहरू के बुझ्छ भने whenever there is an error in access call it's gonna raise an error okay so that's why तिमीहरुको त्यो त्यसको तल कोडहरु रन गर्ने के right now what to do let's see if there is an error see duplicate user so त्यो API कल गर्दाखेरि त्यो प्रमिस त फुलफिल हुँदैन रेस्पोन्स आयो भने रेस्पोन्समा एरर आयो भने जे एरर आयो पनि जस्तो जुन चाहिँ यो एक्सेसमा छ नि एक्सेस कलमै एरर होइन कि कलको रेस्पोन्समा एरर आएको छ कि सो इट विल रेज एन एरर सो द्याट्स इज वाइ वी रिक्वायर ट्राई क्याच यसलाई पनि हामी अप्टिमाइज गर्छौँ पछि गएर टोस्ट डट इररमा इरर डट रेस्पोन्स डट त्यो लामो छ नि त यसो हेर त एररको रेस्पोन्सको डेटाको मेसेज दिइरहनु पर्छ होइन सो हाम्रो यो भनेकै हाम्रो डेटा मेसेज सो विल अप्टिमाइज डेटा हामी अब सेन्ट्रल एउटा एपिआई प्रोसेसर युज गरेर विल जस्ट अप्टिमाइज इट अहिले चाहिँ जस्ट बुझ कि देयर इज एन एरर इफ एनी काइन्ड अफ एरर रादर इट बी लाइक 500 एरर 400 एरर है जुन चाहिँ हामीले ब्याकएन्डबाट एरर रेज गरेछ त्यो चाहिँ सबै क्याचमा गएर बस्छ क्याचमा इररमा गएर बस्छ ब्याकएन्डबाट आउँछ ओन्ली 200 रेन्जको सक्सेस हुन्छ नि त्यो केसमा मात्रै त्यो यसले चाहिँ यहाँ एरर रेज गर्दैन कि नत्र एरर रेज गर्छ
सो अनि इरर डट रेस्पोन्स भन्नुभयो नि इरर डट डाटा डट मेसेज हुनुपर्ने होइन हैन रेस्पोन्स भनेको त रेस्पोन्स एररको पनि रेस्पोन्स आउँछ कि अनि रेस्पोन्सको डेटा डट मेसेज अब यसलाई चाहिँ हामीले विल अप्टिमाइज इट लेटर अन अहिले चाहिँ बुझ्छ कि त्यो एररमा चाहिँ के आइरहेछ भनेर कन्सोल गरेर हेर सबै यु गेट द डेटा सो त्यो साइनअप फर्मबाट के गरेको यो साइनअप छ नि के यो साइनअप के छैन अहिले कहाँबाट आयो नि त के यो हाम्रो सुरुमा त यो लोड हुन्छ नि एप डट जेएस हुन्छ सो एप डट जेएसमा के छ हेर त यहाँ चेक गर सो रिमेम्बर हाम्रो Sign up भन्यो। हायरार्की as well, right? So if you check out the let's draw the page, right? सुरुमा we have app साइनअप भने कसरी कल भयो बुझेन पनि साइनअप डट फर्म साइनअप फर्म हुनुपर्ने हो so app मा के रहेछ we have different routes /login /sign up फाइनेन्सियल टिप भने कहाँ गयो /dashboard के छ अर्को लास्टमा ट्रान्ज्याक्सन now app को then we have this so we have different routes in login केसमा के कुन चाहिँ component खोज्छ we have let's say sign in भने हैन so in case of sign in we have two components के हो त one is sign in form अब सेकेन्ड वान इज त्यहाँ अब तिमीहरूको डेकोरेसन के छ त हैन लेट्स से साइन इन डेकोरेसन समथिङ लाइक दिस अनि यो चाहिँ तिमीले कसरी डेकोरेट गर्छ त्यो अनुसार है डिपेन्डिङ अन द दिस द पेज दिस द कम्पोनेन्ट्स द्याट पेज इज कम्पोजिट अफ राइट सेम थिङ विथ साइन अप इट्स गोना बी sign up page. It's going to have a sign up form and some kind of sign up deco. साइन अपमा साइन अप So साइन अप डेको रे भनेको डेकोरेसन एनी काइन्ड अफ डेकोरेसन अब त्यो कम्पोनेन्ट तिमीहरूले त्यो बनाउनु पर्यो हैन सो दिस साइन अप पेज इज कम्पोजिट अफ साइन अप फर्म एन्ड सम काइन्ड अफ डेकोरेसन कम्पोनेन्ट है हाम्रो केसमा चाहिँ के छ त हेर त तर फाइनेन्सियल टिप भनेर आएको त्यही त फाइनेन्सियल इज द डेकोरेसन पार्ट सो साइन अप फर्ममा लेट्स ओपन माई त्यो नि त बुझ्नु फाइनेन्सियल टिप्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो पेजमा के छ त लगइन छ साइन अप छ हैन साइन अपको केसमा के छ त we have one component that is for decoration purpose हो हाम्रो जस्ट सिम्पली डेकोरेसन त्यो कहाँ देखिन्छ फाइनेन्सियल टिप्स भन्ने चाहिँ त्यही त यु क्यान सी यिनीहरूको ब्राउजरमा के त्यो फाइनेन्सियल टिप्स हेर त गो ब्राउजरमा ए त्यो पो अब डेकोरेसन तिमीले अब यसलाई चेन्ज गर्दा नि हुन्छ ल depending on it, है अन्त कहाँबाट आयो So we have two components. One is decoration part, one is the form part. You know? So this one is the financial tips one. So if you check out the component, there is a lot of code here. There is a simple, एकदम simple. And this is the form part. लाइक Right? So मतलब फाइनेन्सियल टिप्स के हो now next, we'll complete the login part as well. Right? Login मा गएर we are gonna submit it, and we are gonna store that particular let's say access हाम्रो जुन चाहिँ JWT token छ नि we are going to store it in the local browser. So that's our next step. एकचोटि भन्दै टोस्ट कन्टेनरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एप डट जिएसमा कसरी राख्ने त्यो कसरी थाहा हुने रे त्यो टोस्ट कन्टेनरलाई कि So App toast dot JS container भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा थाहा एकचोटि मात्रै राखे पुग्छ हैन So हाम्रो जहिले पनि हाम्रो एप्लिकेसन स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो एप डट जेएस त कल हुन्छ नि त हैन एभ्री टाइम So every time our app dot JS component is always loaded, so that's why we add that toast container here. Okay. अब हैन मलाई यो त चाहिदैन कुन कम्पोनेन्टमा तिमीलाई चाहियो त्यसमा मात्रै राख्न पुग्छ जस्तै अघि हामीले टोस्ट डट सक्सेस टोस्ट डट इरर लेख्नु भएको थियो नि त्यो टोस्टले चाहिँ यो टोस्ट कन्टेनर एक्सेस गर्छ यो टोस्ट कन्टेनर भनेको चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ टोस्ट देखाउँछ नि त्यसको डिभिजन मात्रै त्यसको HTML पार्ट मात्रै हो के अनि त्यो टोस्ट
डट सक्सेस त्यो कसरी एक्सेस गर्यो नि त्यो टाढा उस त त्यो होइन चाहिँ फङ्सन चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ कसरी भने टोस्ट नर्मली कन्टेनर कसरी एक्सेस गर्यो भने सो वाट इट डज इज इट्स कज सक्सेस फङ्सन यसले चाहिँ के गर्छ त्यो जुन चाहिँ हाम्रो डिफ अलरेडी क्रिएट छ नि पोस्ट कन्टेनर त्यो त एपमा त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले सो हाइट मात्रै गर्ने काम हो कि है सो यसले चाहिँ ट्रिगर गराउँछ सो हाइट गर्ने वी अलरेडी हेभ अ पोस्ट कन्टेनर द्याट इज हिडन इनसाइड होइन तर हामीले टोस्ट कन्टेनर यहाँ इम्पोर्ट गरेको छैन नि त भनेर कसरी गर्यो भने टोस्ट डट सक्सेसले त्यो टोस्ट कन्टेनर त एप डट जेएसमा छ होइन यसले चाहिँ त्यो डिप खोज्छ कि पोस्ट कन्टेनरको डिप खोज्छ कि हाम्रो डिप त अलरेडी लोडेड हुन्छ नि त सो इफ यु सी चेक अप त्यो त साइन अप डट सक्सेसमा छ भनेपछि यु सी इन द एलिमेन्ट्स एज वेल लास्टमा गएर ऱ्यापर भन्दा नि टोस्टिफाई हुन्छ नि यो डिप अलरेडी लोड भइबस्छ क्या ए सो एप डट जेएसमा यो डिप त्यो क्लास टोस्टिफाई भन्ने क्लास एउटा डिप लोड भएर बस्छ क्या अनि पोस्ट डट सक्सेसले के गर्छ भने एउटा अब एचटिएमएलहरू क्रिएट गरेर यो भित्र पुस मात्रै गरिन्छ कि है सो त्यो डिपभित्र पुस मात्रै गर्ने काम हुन्छ यसको अनि डिस्प्ले हुन्छ कि सो अनि त्यो टोस्टिमा अलिक त्यो राइटमा हुन्छ कि बिचमा राख्नु मिल्छ यता यता छेउतिर त्यो पछि पनि त्यो कन्फिगरहरू गर्नु मिल्छ इफ यु सी इन दि Toastify? डकुमेन्टेसन इफ यु सी सो त्यो फर्मेटहरू कसरी चेन्ज गर्छ हो तिनीहरू कि देखाउँछु अलि राम्रो फर्मेट गर्नु पऱ्यो नि डकुमेन्टेसन हुन्छ डकुमेन्टेसन पढ्नु पऱ्यो यसको केसमा है अब तिमीलाई अब कस्तो कस्तो डकुमेन्टेसन चाहियो होइन सो either you can add it in the container itself or you can send the फङ्सनबाट पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ कन्टेनरबाट पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ हाम्रो केसमा चाहिँ वी आर गोना युज द फङ्सन है वाट के गर्नु मिल्छ भने इफ यु सी इफ यु वान्ट इट इन द लेट्स से टप सेन्टर ए टप लेफ्ट रहेछ टप सेन्टर एन्ड इफ यु वान्ट इट टु बी लेट्स से इन्फो अर सक्सेस हेर त डिपेन्डिङ अन द्याट यो एमिटर चेन्ज भइरहेछ है सो यु क्यान जस्ट कपी अल अफ दिस you can just copy all of these properties right अनि सर त्यो एनिमेसनहरू चाहिँ त्यो पनि यतै छ तल छ नि बाउन्स आउँछ भने so we have let's see ऊ त्यो फर्स्टको राइट first को right तलको के ऊ त जोन डी भन्ने नि यो वाला अनि उतैको तलको के चाहिँ ट्रान्जिसन पनि चेन्ज गर्नु फ्लिप गर्यो हैन फ्लिप गराएर what you can do is कपी कहाँबाट भन्ने so if you change the property हेर त यो चेन्ज भइरहेको छ अरे सो एमिटर चेन्ज हुन्छ हैन सो इफ यु वान्ट टु चेन्ज इट टु बाउन्स ट्रान्जिसन बाउन्स भइरहेको छ हैन त्यसलाई इफ यु वान्ट टु चेन्ज इट टु जुम हेर त ट्रान्जिसन जुम भइरहेको छ सो वाट यु डु इज यु जस्ट कपी दिस अनि गो ब्याक टु यर कोड जुन चाहिँ त्यो एमिटर हुन्छ नि सक्सेस हामीले जस्ट प्रोभाइडेड द मेसेज हैन सो इन्स्टेड अफ दिस वी क्यान एड एन एक्स्ट्रा प्रपर्टी सो you can add it as an object यसमा चाहिँ के छ तिमीहरूको के गर्ने कुन चाहिँ पोजिसन अटो क्लोज कति सेकेन्डमा अटो क्लोज हैन यु क्यान चेन्ज दोज प्रपर्टी लेट्स से त test@gmail.com password 12345 submit so it's a duplicate error भन्छ so what I can do is go back to my form and submit this in this error as well. Error one राख्नुहुन्छ है so if you see let's close this top left let's see case ma चाहिँ I want an error toast that error let's copy all of this मेरो पनि भएन किन let's go back to my sign up form toast that error let's go and check it out बिचमा आएन there's going to be some kind of error zoom is not defined here na zoom is not defined भनेपछि slide bounce है bounce I think probably यसलाई चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ यहाँ छैन आएन के गर्नुभयो त्यो सरले जुम चाहिँ so let's Zoom. call it bounce हाउ टु स्टाइल
certificate user, so you can just read on the document and you can just let's say customize your own. So customize गर्न दुईटा तरिका छ एउटा कन्टेनरमा गर्नु मिल्छ अर हामीले जुन चाहिँ एमिट गर्छ नि कल गर्ने सक्सेस अर एरर भन्ने कल गर्छ नि यु क्यान जस्ट कल द्याट एड द्याट एक्स्ट्रा प्रपर्टिज So different position मा दिन मिल्यो यहाँ छ पोजिसन कहाँ छ टप लेफ्ट राइट या डिपेन्डिङ अन यर पोजिसन कहाँ चाहियो त्यहाँ टप राइट चाहियो हैन टप सेन्टर बटम राइट बटम लेफ्ट बटम टुल्स सेन्टर कन्टेनरमा गरेपछि त सबै एउटै भयो नि त पोजिसन यतातिर यहाँ चाहिँ तिमीले चाहिँ चेन्ज गर्नु पायो क्या भएन त किन बटमको लेफ्टमा गरौँ ल So you're supposed to do something like this. So it's a component. So let's say doesn't. स्लाइड गरौँ So the does not provide an export name because साइन अप फर्ममा जाउँ Save it. Let's go and sign up. Let's take out. ए Error added. There's some kind of error added. So in your case, the request message request code not this. Let's see the network failed. Response case. So we have compa password emails user password email. So मेरो सुपरभाइजरको ट्रेनिङ हुँदै थियो स्लाइड इज नट डिफाइन्ड let's see. Submit access post response data. So there is an error here. Try everything. That's it. No, there's an error in access call. Error raised by the RTL. So it's error. So what I can do is error. Let's try this. Some error. So in that case, there is an error. So error connection refused. So it's using backing. मलाई हेरेर ल्याउनु पर्यो कसरी ल्याउने झिलिल्ला लाएर Started backing. Connection refused on the backing. सबै हाल्दै टिटी सर मलाई हेरियो लाउनु पऱ्यो कि यस्तो यस्तो झिल्लोको लाउनु पऱ्यो कि यस्तो कसरी लाउने हो त्यो चाहिँ खै हो यस्तो लाउनु त्यसलाई पऱ्यो चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भने थिम होइन कलर्ड भनेर राख्नुपर्छ अनि टप सेन्टरमा हालेर टप सेन्टर हाल्यो एकचोटि ट्राई गर त यो ट्रान्जिसन चाहिँ स्लाइड ट्रान्जिसन चाहिँ वर्क गरेको छैन उस गर्नुपर्छ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ रिक्वेस्ट होइन सो फोरहन्ड्रेड चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ भइरहेको छ होइन सो के भनेर प्रिभ्यूमा डुप्लिकेट युजर भने होइन सो हेरेर यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने एउटा त कि हाम्रो केसमा चाहिँ अब अर्को कलर आयो त के रातो आयो त सो इन दिस केसमा एररमा चाहिँ टोस्ट डट एरर error something के छ क्लोज एन्ड क्लिक के मेसेज दिने त what we can do is error dot हाम्रो केसमा चाहिँ response dot data dot message only so you can do that and provide the extra information right so extra properties are provided गर्नुहुन्छ so now in your case let's share that and the user
सक्सेस गर्यो भने त्यसको 1 सक्सेस should be able to get the user success. So इजिली मिलता है ना तो ये success भयो. So you can check it out. Tosify को कम्पनीहरु हाउ टू स्टाइल में हेर्दा चाहिँ चेक आउट गर. टोस्ट कस्टम स्टाइल Yes, you might be correct. I think. उता गर्नु हो त्यो इम्प्रुभ गर्नु त हुन्छ Important. So I want slide from React Toastify. Slide. तर मलाई हेरी लाउनु पऱ्यो कि ए त्यो उता ल्याउनु जस्तो एकचोटि अलि तल उता जानु त डकुमेन्टेसन जानु न ऊ त्यस्तो हो त्यो त्यो खालि ल्याउनु यो चाहिँ I think it is colored. कलरमा हुँदैन Info होला जस्तो लाग्यो. त्यो कलरमा So कलरमा say info and Info. theme is colored. Go back and say इर दिनु एउटा कलर colored चाहिँ होइन. So हाउ टु स्टाइल भन्नुमा हेर्दै एकचोटि ए यो त हो नि त यो तिमीले आफै बनाउनु बटनहरू हो नि त र यो बटन तिमीले आफै बनाउने अनि त्यसको टोसिफायर चाहिँ यस्तो हुन्छ. उता माथि कसरी ल्याउनु त उ त्यो सर कुन चाहिँ तलको राइट हो त्यो माथि जोन डी भन्ने नि हो त्यो यो चाहिँ तिमीले के गर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क त्यो अलिक छ नि अलिक के अरे मात्रै गऱ्यो भने त्यस्तै कलर ग्रेडियन्ट छ नि यस्तो हुन्छ. के गर्नुभयो अरे टोस्टमा टोस्ट मात्रै इन केस हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ थीम चाहिँ लेट्स से डार्क एन्ड जस्ट गिभ द टोस्ट एन्ड जस्ट सेन्ड इट. है। डार्क कलर आउँछ पर्पल टोस्ट तर इरर भनेको त्यो टोस्टको इरर भने होइन ए टोस्टर वार्निङ ए त्यो टाइपको रहेछ ओ there are different type of toast. So you have success, info, right? Error also. But if you want some kind of default मा चाहिँ त्यो रङ बिचन आउँछ. हैन? So default मा चाहिँ त्यसो भएर रङ बिचन. ए मतलब टोस्टर टाइप पो रहेछ टोस्ट भन्ने टोस्ट मात्र लेखेको. होइन. Okay. Now let's do the login page. Login गरेछ and you can answer your questions. Okay, now let's go to login page. Right? अब यो लेआउटमा चाहिँ हेडर फुटरमा चाहिँ एडेड त्यो के हुन्छ त्यसलाई के भन्छ मेन्युज है. मेन्युजमा आई हेभ एडेड सम फङ्सन्स सम पाथ्स. सो साइन अप लगइन डिपेन्डिङ अन यर रक्स है. सो लगइन पेजमा लेट्स गो है त. लगइन पेजमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ सुरुमा हामीले यसलाई कन्ट्रोल इनपुटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है. सो लेट्स ओपन आवर लगइन. सो दिस इज आवर लगइन पेज. सो लगइन पेजमा हाम्रो के छ साइन इन फर्म चाहिँ छ हो. सो साइन इन फर्ममा नि हाम्रो कन्ट्रोल इनपुट चाहियो. सो कन्ट्रोल इनपुट के गरेर हेरौँ त फर्म्स फर्म सेट फर्म युज स्टेट इनिसियल सेट. इनिसियल सेटमा के छ त हामीलाई चाहिने इमेल र पासवर्ड छ नि होइन. सो नाउ त्यो भयो एउटा भयो. अर्को भनेको चाहिँ ह्यान्डल अन चेन्ज चाहियो नि त होइन. सो ह्यान्डल अन चेन्जमा के गर्नु पऱ्यो सेम थिङ सेट फर्म we have dot form as the default हैन. अनि त्यसपछि what to update e dot target dot name update this key with e dot target dot value with this value right. So handle on change same thing. And if I am अनि अर्को भनेको चाहिँ यो फिल्डमा we need to provide the value as well. Value form dot email. Second field में in case of value form dot password. So यति गर्नुपर्छ मेन चाहिँ सुरुमा.
you initialize a state variable, हो, so it is the same thing as same हो हामी जे गरे त्यही हो, and then we have a handle on submit, sorry, handle on change, where we update the form variable when we enter something in input, हो, and then we are just updating that particular key. Then we add the value property in the each field, right? So depending on your, let's say, password or from that password, email or from that email, right? So same thing. Over case now we have to define handle on submit. Handle on submit means ke garnu paryo ta. First of all, first step always prevent default, right? So e dot prevent default. Now then call login API. So login API call गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, once response, when we are calling this login API, let's add everything into try catch. Try catch error. So login as what I'm going to do is I'm just going to keep it up here. So login API like say response equals to await axios dot post. So what is going to be my URL? http://localhost/9001/API/p1/users/login. Here मेरो endpoint. And what is going to be my payload? Form. त्यसपछि if response मा चाहिँ अब if there is no error, then it's gonna continue on, and what we can do is toast dot success. So toast भनेको के हो त, अब react toastifier import गर्नु पर्यो, dot success मा चाहिँ we are gonna send the response dot data dot message, and if there is an error, toast dot success, error response, so error dot response dot data dot message. अब यो चाहिँ अहिले don't worry about this लामो हैन, अब तिमी just we will optimize it soon. So now let's say the login गरेको के हुन्छ. So in our case I think first of all you are login, you are sign up user गरिहाल्छ है. So let me give it a name, ram@gmail.com. ram@gmail.com. It's password now 123456. 123456. So submit it. So you duplicate, okay, ram12. Submit it. So probably cheaper. So 201 pixel response dot okay. हाम्रो नेटवर्कमा प्रिभ्यूमा ओके दट so let's go back here, response dot data dot message. Response, it's just the response on 11 login sign up form ram12@gmail.com. So 123456. Let me see. So raise a boil. So now let's try login. So cannot read data of undefined. So 56. Sign in form 56. Response टोकन पनि के हेर्नु पर्छ हैन. access, oh sorry, access is not defined भनेपछि access the input गर्नु पर्छ. Right, so now let's see login successful. Now in our case हाम्रो के छ त data को success message हैन. So we in data as a response, what do you get? We got a status, we got a message, and we got access token. And you access token is के गर्नु पर्यो? यो access token भने के हो त? एक्सेस टोकन ट्रान्ज्याक्सनको लागि मात्र चाहियो.
ट्रान्जेक्सनलाई चाहिन्छ नि त एपिआई चाहिन्छ नि त सो व्हाट यु आर गोना डु इज डाटा डट मेसेज त आयो डाटा डट एक्सेस टोकनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो लोकल स्टोरेजमा स्टोर गर्नु सो लोकल स्टोरेज डट सेट आइटम लेट्स कल इट एक्सेस टोकन अब के व्हाट इज द भ्याल्यू रेस्पोन्स डट डेटा डट एक्सेस टोकन हैन सो एक्सेस टोकन यहाँ छ let's just check out the console sorry local storage dot get item token earlier null so in our case it is still null now let's see let's get this so we got it now let's try to get that see it store value so basically हामी के गरेका त login गर्यो then login after login show the success message then we store the access ZWT access token to local storage अब मलाई अब लेट्स से इन ड्यासबोर्ड इफ आई वान्ट टु सेन्ड एन एपिआई मलाई अब हाम्रो जुन चाहिँ प्राइभेट कल गर्नु पर्थ्यो नि त्यो कल गर्नलाई चाहिँ अब एक्सेस टोकन कहाँबाट लिने त लोकल स्टोरेजबाट भ्यालुमा के लिने फर्म डट इमेल So look at this sign up page and login page. It's almost the same thing, right? Sign up page ma hamle we are going to call an API, sign in API or it's API. They are different. So even in the case of like rendering out the fields, we have an array with the fields. So यसको भ्यालुमा चाहिँ फर्मको इमेल फर्मको पासवर्ड ट्राई गरेँ ल मैले bad request भने हैन so let's go for that so handle submit is user field error dot response data why is it looking प्रेजेन्टेसन कहिले अहिले भयो 10 minutes सक्यो ये प्रेजेन्ट दिन्छ यो टोस्ट के इम्पोर्ट गर्दाखेरि app.js मा एप.जेएसमा जेएक्सेसमा इम्पोर्ट गर्यो कि हैन त्यो त राख्यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि हामीले जहाँ युज गर्छ त्यही गर्यो कि यो टोस्ट चाहिँ गर्ने अनि टोस्टलाई चाहिँ एरिया आउँछ भने कि माथि है जहाँ युज गर्छ त्यही गर्नु पर्यो हैन एरिया जानला let's go to login page here so user यसो भन्नु त नि अनि युजरले पनि के गरेछ track and चाहिँ के गर्नु पर्यो भने so form लाई दिनु हैन so you need to define this state कसरी डिफाइन गर्ने set form initial state the sign up page मा जे गरेछ त्यही गर्ने भ्यालु के गरे त्यसै दिने हो भ्यालु type it cannot read properties undefined reading data sign in from 63 रे Oh, there's 63 toast.error.response.data.message.
इरर त आउन पर्ने हो Uncaught promise cannot read property sign in form JSX at handle on submit ए तपाईँले उसमा लगइन फर्ममा उ गर्नु होला त्यो साइन फर्ममा युज इफेक्टमा फर्म हाल्नु होला उसको पनि त्यही थियो एरर यो छैन त line number 28 ए हजुर हामीले लगइन पनि गरे हो लगइन कपी पेस्ट गर्ने अनि त्यही एरर ह्यान्डलिङ मात्र हो त्यसपछि हैन cannot read properties sign in form JX33 मा at undefined reading data reading data Now, undefined reading property data. हो त्यो भनेको के हो मेन त्यहाँ रिडिङ डाटा तिम्रो हैन एररलाई चाहिँ के छ के एक्सेस इज नट डिफाइन्ड हैन सो एक्सेस ए मैले एक्सेस पनि डिफाइन गरेँ नि त नाउ लेट्स युजर नट फाउन्ड केसेस आयो राम्रो ठिकै केस हैन युजर नट फाउन्ड ब्याक इन पठाउँ now एक्सेस टोकन पछि अब हामीले कल गर्दाखेरि लोकल स्टोरेज अब गेट आइटम एक्सेस टोकन गेट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अथराइज गर्न पर्छ त्यही ब्याकएन्ड युज तिम्रो ब्याकएन्ड एन्ड फ्रन्ट एन्ड आर डिफ्रेन्ट हैन सो आई क्यान युज मल्टिपल ब्याकएन्ड एउटै फ्रन्ट एन्डबाट मल्टिपल ब्याकएन्डको एपिआईहरू कल गर्नु हुन्छ जस्तै मैले यहाँ लोकल होस्ट युज गरेर मैले ऱ्यान्डम युजरको एपिआई कल गर्नु हुन्छ ब्याकएन्डमा चाहिँ के हो त इट्स अ स्ट्यान्डअलोन प्रोजेक्ट हैन सो यसलाई चाहिँ उसको प्रोजेक्ट पनि कल गर्नु पऱ्यो मेरो प्रोजेक्ट पनि कल गर्नु छ उसको प्रोजेक्ट सो मल्टिपल फ्रन्ट एन्डले कल गर्नु हुन्छ सो डजन्ट म्याटर है लगइन भयो हैन अब नेक्स्ट स्टेप भएन सर टु बी यो अथेन्टिकेट गऱ्यो अब अथराइजिङ सो त्यो भनेको चाहिँ एपिआईहरू जुन चाहिँ पब्लिक पेजेसहरू विल ह्याभ अ कन्सेप्ट अफ पब्लिक पेजेस एन्ड प्राइभेट पेजेस पब्लिक पेजेस भने कस्तो हो त हाम्रो होम पेज होइन विच इज भ्युएबल बाई एभ्री वान लगइन पेज इज अ पब्लिक पेज साइनअप पेज इज अ पब्लिक पेज होइन तर ड्यासबोर्ड पेज भनेको के हो त प्राइभेट पेज र त्यस्तो केसमा चाहिँ वी निड टु सम काइन्ड अफ अथराइज होइन त्यो एक्सेस गर्नु चाहिँ अथराइज गर्नु त्यो एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ अब साइनअप भएको केस हेरेर चाहिँ वी निड टु डु समथिङ के त्यो चाहिँ भोलि भयो युजर नट म्याच अर नट इन डाटाबेस लास्टमा चाहिँ वी माइट युजर नट म्याच अर नट इन डेटाबेस अनि यो इरर हो मेरो हामीले धेरै कुरा गऱ्यो फर्म्सहरू बनाउने कुरादेखि लिएर कल गर्ने गऱ्यो अब त्यसमा चाहिँ पछि गएर अब ट्रान्ज्याक्सन पेज र ड्यासबोर्ड पेज बनाउँदाखेरि चाहिँ वी निड सम काइन्ड अफ अथराइजेसन अब यही खतरा
भएन तर बुझ्नु पऱ्यो तिमीले किन कसरी गरेको यहाँ चाहिँ त्यो राम्रो गर्दैन अब यो चाहिँ के भयो भने वाइल चाहिँ एरर डट कति राउन्ड दिइराख्नु भएको छैन त्यो हामीले सिम्प्लिफाई पनि गर्छौँ लास्टमा अनि सक्सेसमा चाहिँ आफ्नै दिनु हुन्छ नि उताबाट आउँदैन होला आउँछ नि सक्सेसमा पनि तिम्रो आउँछ मेसेज सक्सेस त्यसमा हाम्रो response लुक एट आवर रेस्पोन्सको स्ट्रक्चर है सो इफ देयर इज एन एरर देयर इज अलवेज अ इन केस अफ आवर रेस्पोन्स देयर इज अलवेज अ स्टेटस देयर इज अलवेज अ मेसेज है एन्ड देयर इज सम काइन्ड अफ डेटा सक्सेसको केसमा चाहिँ देयर इज सम काइन्ड अफ डेटा है सो इफ यु सी आवर लेट्स से response dot data dot message so if you check out our data see when you send a request is there is always a message there is always a status right? सो त्यो लोकल स्टोरेज देखाउनु एक्चुली and when you log in there is always a status there is also a message right so हामीले चाहिँ त्यो पोस्टमा के देखाउँछ रेस्पोन्सको डेटाको मेसेज देखाउँछ है तिमीलाई के चाहियो लोकल स्टोरेज लोकल स्टोरेज सेट आइटम एक्सिस यो त के हो यो त त्यो हामी जावास्क्रिप्टमै गरेको अनि लोकल स्टोरेज अब हेर्न पऱ्यो नि टोस्ट सक्सेस गर्यो के भयो भने लगइन गरेको केस हेरेर if you are not using it doesn't matter if you put or not तर तिमीले युज गरेर हैन तर चाहिन्छ सर अनि त्यो अनि लोकल स्टोरेजको एक्सेस टोकन भने कहाँबाट हेर्ने नेटवर्कबाट नेटवर्क हैन ब्राउजरमा हुन्छ के दिस एभ्रिथिङ इज स्टोर्ड इन ब्राउजर ब्राउजरको स्टोरेज हुन्छ नि त सो इफ यु गो ब्याक टु यर ब्राउजर हेर्दा कन्सोलमा गएर लोकल स्टोरेज मात्रै गरे नि हुन्छ त्यो एक्सेस टोकन चाहिँ एभ्री टाइम सेभ हुनु पर्यो सेभ हुन्छ सेभ हुन्छ हेर्दा हाम्रो मेरो केसमा चाहिँ अरू पनि छ हैन सो वी निड दिस पर्टिकुलर टोकन एक्सेस टोकन जाने सो सो त्यो मेरो थ्याङ्क यू local storage just set item something response success message तिमीले साइन अप भन्छ लगइन आउँछ नि त हैन भनेपछि हामीले लगइन गरेर यता पाउँछ लोकल इज नट डिफाइन्ड केसमा त यता मैले लगइनको बनाएको यो त लगइनको त हैन लगइनमा मात्र चाहिन्छ हामीलाई एक्सेस टोकन यो स्टोर गर्न लोकल स्टोरेज सेट आइटम एक्सेस टोकन कहिले पाउँछ लगइन गर्दा मात्रै पाउने त हैन सो इसिसी पठाउने बेला चाहिँ कहिले कहिले पठाउनु पर्दैन वी निड टु सेन्ड इट इन प्राइभेट एपिआइस है सो प्रोटेक्टेड एपिआइस हो हैन सो प्रोटेक्टेड किन छ वी निड सम काइन्ड अफ अथेन्टिकेसन फर दैट एपिआइस लाइक क्रिएटिङ अ ट्रान्ज्याक्सन लेट्स डिस्प्लेइङ यर ट्रान्ज्याक्सन हैन डिस्प्ले गर्दाखेरि सो वी निड सम काइन्ड अफ अथराइजेसन फर दैट हैन सर एक्सेस टोकन किन आएन लोकल स्टोरेज सेट आइटम के भयो लोकल स्टोरेज डट सेट आइटम यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त पर्दैन के गर्नुपर्छ ए यति मात्रै गर्ने होइन लोकल स्टोरेज गर्ने यहाँ गयो कसरी हेर्ने त्यो लोकल स्टोरेज यहाँ लोकल स्टोरेज कन्सोलमा लोकल स्टोरेज देखाउनु लोकल एन्टर जस्ट टु एन्टर ए एन्टर गर्नु एन्टर गर्दा तिम्रो सबै आउँछ र एक्सेस टोकन मुभी लिस्ट सबै आउँछ त्यो पहिलाको टोकनहरू के त्यो डाटा मुभी लिस्ट है त्यो पहिला मुभी पे गरेको थियो नि त्यसको ए लोकल स्टोरेजमा बसेको अच्छा अनि यहाँबाट कसरी हेर्ने अरू यो लोकल स्टोरेज नदेखेको यहाँ कहाँनिर बसे हुन्छ यो के लोकल स्टोरेज के कहाँनिर हुन्छ यसो तिमीलाई हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ गो टु एप्लिकेसन यहाँ छ So if you want to check it in the browser itself, go to application part. यहाँ चाहिँ तिम्रो local storage or other any kind of session storage पनि हुनसक्छ. So now अहिले चाहिँ just worry about the local storage. But different local storage हुनसक्छ हैन. यो चाहिँ
यो ब्राउजरको लागि सबै ट्याबलाई एक्सेस हुन्छ लोकल स्टोरेज सेम सेसन स्टोरेज भनेको चाहिँ एउटा ट्याबको लागि मात्रै त्यो अभाइलेबल हुन्छ कि सर यो हाम्रो दुईचोटि यो किन आएको यो दुईचोटि दुईचोटि लोड भयो कि यो हुन्छ नि बिफोर भन्ने बनाएको थिएन अघि मैले यहाँ जस्तै यो कि होइन नि बिफोर राखेँ कि दुईचोटि लोड हुन्छ कि किन के भयो बिफोर भने खोइ कहाँ चाहिँ बिफोर एरिया कि ए त्यो बिफोर यो चाहिँ किनभने तिम्रो दुईचोटि लोड किन भयो तिम्रो फर्म त एकचोटि हुन्छ यस्तो हो क्या फर्म त एकचोटि हुन्छ होइन तर तिम्रो लोड कम्पोनेन्ट लोड चाहिँ दुईचोटि हुन्छ कि कसरी आई मेन्सन इट बिफोर एज वेल किनभने तिम्रो यो डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हो कि होइन प्लस तिमीले यहाँ के गरेको छ हेर त यसको त्यो मेन यहाँ के छ हेर त स्ट्रिक्ट मोड आउँछ नि त होइन स्ट्रिक्ट मोड आउने चाहिँ के गर्छ भने इट विल चेक यर सिन्ट्याक्स वान्स एकचोटि रन गर्छ चेक गर्छ सिन्ट्याक्स ठिक छ कि छैन हेर्छ फेरि एकचोटि रन गरिदिन्छ कि सो द्याट्स वाइ तिम्रो 2 टाइम्स हुन्छ तिमीलाई यो हटायो भने चाहिँ एकचोटि मात्रै हुन्छ सो यु क्यान जस्ट रिमुभ दिस स्ट्रिक्ट मोड एन्ड यु जस्ट रन गर्छ त्यो चाहिँ प्लस दिस इज ओन्ली फर डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट है हामी पछि प्रडक्सनमा जुन चाहिँ हामी बिल्ड गरेर पढाउँछ नि त्यो चाहिँ एकचोटि मात्रै रहन्छ ए डिप्लोयमेन्ट गर्दाखेरि एकचोटि रन हुन्छ एकचोटि मात्रै हुन्छ भोलि के गर्ने अब हामीले